של שלום, את הנושא של ההתפכחות. זאת אומרת, מדברים התפכחות מרעיונות השלום, בהדו-קיום, נותנים דווקא את הדוגמה של ניר עוז, שכל כך הרבה אנשים שם פעלו לטובת הדו-קיום, כאיזושהי דוגמה למה באמת צריך להתפכח. אתה היית גם מנכ"ל שלום עכשיו, גם מנכ"ל פורום ארגוני השלום הפלסטיני, בכל התפקידים שקשורים לשלום. מה, זאת אומרת, לך יש ממה להתפכח? איך אתה חווית אישית את השביעי לעשירי? תראה, בוא אני אגיד כך, שלמה, אני חושב שאזרח ישראלי שלא הזדעזע ב7 באוקטובר, והזדעזע, אני מתכוון, לא רק אמר וואי וואי איזה טרגדיה נוראית, אלא גם זורזעו מחשבותיו, כנראה לא מספיק חובר למציאות. וכן, אני חושב ש7 באוקטובר גרם להפנים דברים שאגב, גם השמאל לא מספיק עמד עליהם בעבר, אבל מצד שני, דברים שהימין לא עמד עליהם. אחד הדברים שאנחנו בשמאל חשבנו, ואולי גם שגינו פה, יש להגיד, אולי גם השתנה במשך השנים, כי אנחנו לפני 20 שנה, זה שאנחנו ראינו את הסכסוך כסכסוך לאומי בלבד בין ישראלים לבין פלסטינים. אבל במהלך השנים, ולממשלה הזו גם הייתה תרומה לזה, אבל גם לחמאס הייתה תרומה, הוא הפך גם לסכסוך דתי. עדיין אני חושב שהדבר העיקרי זה הלאומי, אבל הוא הופך גם לדתי וגם על ידי ישראלים. הרי מה הם אומרים כל הזמן? החמאס בא להרוג יהודים. הרי זה לא מדויק, החמאס הרג ורצח כל מי שנקרא בדרכו. הוא רצח מוסלמים, הוא רצח נוצרים, הוא רצח תאילנדים שלא קשורים בכלל, זה לא עניין אותו, אז כמובן גם לא עניין אותו מה דעתו הפוליטית של הנרצח, האם הוא הסיע ילד פלסטיני לבית החולים, או הצביע לבן גביר, כנראה לא היו שם מצביעי בן גביר במקום הזה. אז החמאס לא התעניין בזה, כי המטרה שלו הייתה ישראל, עדיין הסכסוך הוא בעיקר לאומי. אבל אנחנו צריכים להיות יותר ערניים גם למרכיב הדתי, וגם כמובן לזה, שכמו שאצלנו יש תומכי ארץ ישראל השלמה, גם אצלם יש כאלה ששרים From the river to the sea, שזה בעצם אותו דבר. יש כאלה שלא מוכנים לקבל את הפשרה הטריטוריאלית, אבל אני חושב שאין בלתה. עוד דבר שגרם לי 7 באוקטובר להבין ביתר שאת, זה את הדחיפות של העניין הפלסטיני. זה נחמד מאוד שטסים לערב הסעודית ולדוחה מרוקו, זה באמת, אני בעד זה, אני לא מאלה שבשמאל שהיו נגד זה, אני בעד זה, אבל זה לא הדבר העיקרי, זה קישוט נחמד. אני לא יודע אם זה זירז את החמאס למתקפה שלו, אני לא רוצה להרחיק לכת עד כדי כך. הדבר העיקרי הוא הבעיה פה בין התנועה הלאומית היהודית, הציונות, שאני חלק ממנה, אני תומך בה, שבאה לארץ מיושבת, ויש עימות בין שתי תנועות לאומיות, והשאלה אם היו פלסטינים או לא היו פלסטינים, בכלל לא מעניינת, כן? יש כאן שתי תנועות לאומיות שמתעמתות, יש לזה גם מרכיב דתי, ואת זה חייבים, עם זה חייבים להתמודד, אי אפשר לפתור את זה בטיסה לערב הסעודית, זה לא ייפטר בדרך כזו, רק בדרך מדינית. כן. עם כל הכאב שבדבר, מתברר שרק נניח אחרי השואה, אנחנו עזרנו כוח לבנות את המדינה ולהקים את המדינה. רק אחרי מלחמת יום כיפור, המכה שקיבלנו אז הגענו לשלום עם מצרים, ואחרי זה עם ירדן. אחרי אינתיפאדה הגענו לאוסלו. האם יש אפשרות שפרדוקסלית, גם אחרי מה שהשביעי לעשירי, אנחנו נגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אם זה מרצון ואם זה בכפייה? עלינו. אני לא מאמין שבכפייה, אבל בלחץ. ואני חושב שזה בהחלט אפשרי. תראה, הפתרון הזה שמקובל על רוב העולם, ומקובל על המדינות התייצבו לצד ישראל בצורה שלא ראינו באף אחת ממלחמות ישראל, צריך להגיד, ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, לא ראינו אף פעם התייצבות כזו תומכת במדינת ישראל, גם לא במלחמת יום הכיפורים. בסוף, הן גם אומרות, 100% שאתה רוצה לשלול את החמאס, אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, אבל ודאי אפשר לפרק חלק ניכר מכוחו הצבאי, אבל מה הפתרון שלך?
לשלוט בעזה, לקיים כיבוש בעזה, לחזור עוד פעם ולקבל עוד מעט טבח יותר גדול. ואני חושב שהם יבהירו לישראל שהדרך היחידה היא באמת דרך שתי המדינות. אגב, גם פתרון מדינה אחת שאומץ על ידי גם חלקים בשמאל, אני חושב שספג כאן מכה חזקה. אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, אבל אני חושב שהוא ספג מכה חזקה. כן. אתה יודע, המדיה הישראלית, מה שאנחנו רואים במדיה הישראלית, זה הסבל שלנו. זאת אומרת, את הסבל של הפלסטינאים בעזה, רואים ככה, רק כשמשדרים מה רשתות בחול משדרות או משהו כזה, אבל כמעט שום דבר. אז עכשיו, וברור שאנחנו מזדהים עם הכאב של החברים שלנו, ידידים, קרובי משפחה וכולי, אבל רוב המשתתפים של האירוע שבו יוקרן הרעיון הזה, אז בעצם חיים בחוץ לארץ, באמריקה הלטינית, והם, האנשים מסביבם, החברים שלהם אולי ממפלגות השמאל, מארגוני זכויות אדם, הם חשופים למה שרואים ברשתות, מה שרואים, זאת אומרת, גם את הסבל שלנו, אבל גם את הסבל הפלסטיני, שמדובר עכשיו על כבר כ-12-13 אלף הרוגים שם. אז התמונות האלה מביאות אחר כך לרחובות את האנשים, להפגנות זעם, ומי שמשלם את המחיר בסוף, זה לא ישראל בלבד, אלא היהודים שם שמגנים על ישראל. אז מה דעתך לגבי הנושא הזה? מתי היית מציע ליהודים פרוגרסיביים שמתעמתים עם חבריהם בימים אלה? תראה, ראשית, אכן יש בעיה עם התקשורת. אני חושב שעמים תמיד תמכו במלחמה, כי הם רואים רק את הצד שלהם. אנחנו רואים את הצד שלנו, את הסבל הנורא, את הפשעים הנוראים. אמרתי קודם, לא היו כאלה כלפי העם היהודי 80 שנה, או 78 שנה, אתה יודע, אם להיות יותר מדויקים, אבל בצד השני יש, לדעתי, כבר יותר מ-15,000 הרוגים, יש הרבה יותר ממיליון שאיבדו את הבית שלהם, יש סבל עצום. אני חושב שהציבור הישראלי בכלל לא מודע לתמונת המלחמה. הוא בכלל לא מודע לתמונה הזו. אגב, זה לא דבר חדש, זה היה ככה כל השנים, רואה רק את הצד שלו. ככל הנראה גם הפלסטינים לא מודעים לתמונה ורואים רק את הצד שלהם. כנראה שזה טבעי במלחמה, הבעיה שזה גורם לך לאמץ עמדות יותר קיצוניות ולהקשות על פתרון. אני חושב שהממשלה, אני חושב שישראל פעם ראשונה מאז 73, במלחמת אין ברירה. לא הייתה לישראל ברירה באמת אלא לתקוף. מישהו יכול להגיד לי, הייתם צריכים להבליג, אני לא יודע, אבל יש הסכמה בישראל שלא הייתה ברירה. העניין הוא יש שאלה, איך אתה עושה את זה? אם אתה אומר, מטרות המלחמה שלי היא לפרק את כוחו של החמאס כדי להגיע למצב של שתי מדינות שחיות בשלום. אם אתה אומר, החזרת החטופים, שחטיפת ילדים, תינוקות, קשישים, זה פשע נגד האנושות, היא אחת ממטרות המלחמה. אם אתה אומר, אני מצר על כל פלסטיני שנהרג, זו לא הכוונה שלי, אני מביע על כך צער, ואני אנסה לעשות כדי שזה יהיה פחות ופחות, אז אני חושב שכך צריך להתנהג, וגם כך יהיה ניתן גם לפתור את הבעיה, וגם להקטין את הביקורת של חלקה מוצדקת. ואני חושב שאכן גם ישראל צריכה לחשוב, מה שלא חושבים כאן בכלל, זה על מה שאתה אמרת, על גורל הקהילות היהודיות בעולם, שלעיתים סובלות בגלל מעשי ממשלת ישראל. הרי הציונות חשבה שיהיה הפוך, שהקהילות האלה תהיינה חזקות יותר בגלל מעשי מדינת ישראל. כן, אולי באמת, אם אנחנו מדברים על המצב של הקהילות, אז בין היתר מה שקורה בתקופה האחרונה, זאת אומרת, למעשה כל השנה האחרונה, זה שאין להם ממה להיאחז. אני מתכוון לפחות היהדות הפרוגרסיבית. זאת אומרת, הממשלות הופכות ליותר ויותר ימניות, ואפילו כאשר
כאשר מרץ נמצאת בתוך הממשלה, אז איכשהו היא מוגבלת לעשייה בתחום של השלום וכולי. אבל במיוחד אחרי הבחירות האחרונות, למעשה, אחרי שמרץ איננה זאת אומרת, במפה של הכנסת לפחות, אז נוצר איזושהי סיטואציה של חוסר אונים, וגם במבחינת היהודים בחוץ לארץ, של לא יודעים עם מי להזדהות. עכשיו, היוזמות שהיו פה בישראל, פחות או יותר אפשר להגיד שזה מדינה דמוקרטית אחת, אתה דיברת קודם על אלה שתמכו בה, יוזמות כמו של מפלגה יהודית ערבית, כמו כל אזרחיה עומדים ביחד, דרך אגב, אתה השתתפת באירועים של שני התנועות האלה, ואני מבין שאתה חלק מעומדים ביחד. כן. ואחר כך, זאת אומרת, יש את העמדה של יאיר גולן, שבא ואומר, אין סיכוי למפלגה יהודית ערבית, מה שהוא קרא להקמה של תנועת שמאל ציונית משמע יהודית. והוא אומר שלזה יש פוטנציאל, למפלגה יהודית ערבית לא. אז בעצם זאת אומרת, כמי שהיה חבר כנסת של מרץ, מזכ"ל מרץ, איזה אופק מדיני אתה מציע היום, מה אתה היית מציע למאמינים בשלום, שוויון בארץ ובעולם? תראה, ראשית, שלמה, אני חושב שמדינה נבחנת ביחסה למיעוט. זה המבחן, האם מדינה היא מדינה מתוקנת או לא מתוקנת. אני חושב שבצדק בישראל, במקרים מאוד מאוד רבים, אולי לא בכל המקרים, בוחנים מדינות בעולם על פי יחסם למיעוט היהודי באותה מדינה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיבחן על פי יחסה למיעוט הערבי הפלסטיני שחי בתוכנו, אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שהמלחמה גם יצרה מצב שבו הם חשים יותר חלק מהמדינה, כי הם תחת אותם, החמאס רצח גם בהם, חטף גם אזרחים ערבים, הוא לא עשה את ההפרדה הזו, אנחנו רואים מזמים משותפים רבים. יש הבדל, אני יכול להיות פרשן פוליטי, אבל אני פוליטיקאי. כפרשן פוליטי אני יכול להגיד שלטווח הקצר, כנראה שיאיר גולן צודק. יהודים במדינת ישראל לא כל כך רוצים להצביע לערבים, וגם ערבים במדינת ישראל, אומנם יש להם נכונות יותר גבוהה, אבל לא כל כך רוצים להצביע ליהודים. ולכן קשה לשבור את הדבר הזה. זה גם הדבר שאני לא מכיר את אמריקה הלטינית, אבל אנחנו רואים אותו במדינות רבות בעולם, כן? תגיד לי, בארצות הברית, אם אתה יהודי או היספני או שחור, אני יכול לנחש מה הסיכוי שתצביע למפלגה מסוימת. אם תגיד לי בבריטניה שאתה סקוטי או אירי, אני יכול לנחש, ובספרד, אם אתה בסקי או קטלוני, וכן הלאה. זאת אומרת, החלוקות הלאומיות הן כמובן משפיעות. כפוליטיקאי, מבחינתי, הקמת מפלגה יהודית ערבית היא יעד, שיכול להיות שלא יקרה בבחירות הקרובות, אבל יעד לפעילות ארוכת טווח, בדיוק כמו שלא בטוח שפתרון שתי המדינות יקרה בקדנציה הזו. ולשם אני מכוון חלק גדול מהפעילות שלי. אז מאוד יכול להיות שבטווח הקצר, יאיר גולן צודק ותקום מפלגה, כנראה גם בראשותו, שיהיו בה עבודה ומרץ. אם אני מסתכל על הסקרים האחרונים, מרץ עומדת על כ5 מנדטים, העבודה על כ2-3%, זאת אומרת, זה כבר יחד מביא אותנו לאזור 8 מנדטים, ואם יאיר גולן זה יכול להיות יחד 9 מנדטים לפי הסקר שראיתי. מאוד יכול להיות. אבל היעד יותר ארוך הטווח חייב להיות השותפות היהודית-ערבית, עומדים ביחד, בניגוד לכל אזרחיה, זו תנועה, וחשוב שתהיינה תנועות כאלה, שהיא תנועה יהודית-ערבית, כל אזרחיה היא מפלגה, אני מזהה בכל אזרחיה הרבה בגרות, הבנה שמה שאמרתי
נדמה לי שאני יכול להגיד שרובם מסכימים עם זה, זאת אומרת, מפלגה יהודית ערבית היא יעד, לא בטוח שזה אפשרי עכשיו, בשנה הבאה, כנראה שיהיו בחירות בקרוב אגב, כן? אבל זה יעד שצריך לשאוף אליו, לעשות פעולות מתוך כוונה ומחשבה איך להגיע ליעד הזה. אני באופן אישי נמצא בקשר הדוק עם מנהיגים של הציבור הערבי, בעיקר עם איימן עודה וסמי אבו שחאדה וטלב אלסאנע ואחמד טיבי, אבל גם אחרים. ואני חושב שאנחנו נצטרך לעבוד על הנכונות של יהודים ושל ערבים בארץ הזו, שהיא לא מספיק גדולה כרגע כדי להגיע ליעד הזה. זאת אומרת, אם היום שואלים אותך, מה אתה מציע לאנשים פעילים שבתקופה שאולי כל 10 חודשים הראשונים, או 9 חודשים הראשונים של השנה, אנשי שמאל, אנשי שלום, בעצם שמו את יהבם על הנושא של נגד ההפיכה המשפטית, ובעצם התרכזו בזה, אבל בלי שיהיה להם איזושהי הנהגה פוליטית. מרץ והשמאל, השמאל נניח יותר יהודי, לא יצאו עם הדגלים שלהם. לעומת זאת, כן, חדש כן. אז השאלה היא, מה אתה מציע היום לעשייה לאנשים, לאנשי שלום ושוויון שמאל? אז באמת אני חושב שתנועת עומדים ביחד היא ראשונה במעלה לעניין הזה, בגלל היותה יהודית ערבית. אני לא חושב שכרגע צריך דווקא לפעול במפלגה מסוימת. מי שנמצא במפלגה, מן הסתם ימשיך לפעול בה, ולהפעיל לחץ על המפלגות. תראה, אני מאוד הייתי רוצה שכבר לבחירות הקרובות תלך רשימה של העבודה, גולן, מרץ וחד"ש ותע"ל, כן? זה ככל הנראה לא יקרה, כי לא אלה רוצים ולא אלה רוצים, אבל ככל שתהיה פעילות יהודית ערבית משותפת רבה יותר, עומדים ביחד. במקומות אחרים יש כנס בשבוע הבא גדול בנחף, יש מקומות אחרים. ככל שתהיה יותר פעילות כזאת, זה אולי יעזור להכשרת הקרקע ולהכשרת לבבות לפריצה של מפלגה עתידית כזאת. אני לכשעצמי, לו זה היה תלוי בי, רוצה שהעבודה ומרץ וחד"ש ותע"ל ילכו מחר יחד. אבל זה כנראה לא יקרה. קשה באמת לשאול בימים אלה, אבל יש בך איזושהי אופטימיות מסוימת, למרות כל מה שמתרחש מסביב? יש בי אופטימיות, כן. תראה, מה שמתרחש מסביב הוא רע מאוד מאוד, ועוד נעבור ימים רעים. אני עוד מאוד מאוד מודאג ממה שיקרה בלבנון, כי אני לא רואה את תושבי גבול הלבנון, אני חושש שהם פשוט לא יחזרו לבתים שלהם במצב כזה, וישראל תצטרך אולי בהתחלה לדרוש דיפלומטית, שחיזבאללה ימלא את החלטת מועצת הביטחון 1701 וינוע צפון לליטנית, אבל ספק אם יש מנופים דיפלומטיים לעשות את זה, ואם לא, זה עלול להידרדר למלחמה גם שם, והיא תהיה, לפחות מבחינת הרוגים, עלולה להיות כואבת יותר מהמלחמה הזו אפילו. אבל בסופו של יום אני חושב בדיוק כמוך, כמו שאלה ששאלת קודם, שמאז עוד יצא הרבה גרוע, כן? אין מקום לשמחה, אבל ההפנמה, כשתשקע המלחמה ועברו כמה שנים, ההפנמה שאי אפשר להמשיך כך, אי אפשר להמשיך על דרך המלחמה בלבד, אני חושב שהיא תשקע, בדיוק כמו שקרה ביום כיפור. אז אנחנו כרגע עדיין נאמר בנובמבר 73, עוד אנחנו רחוקים ממרץ 79 שבו חותמים הסכם שלום, אבל מרץ 79 זה יגיע, כך אני מאמין. ואפילו ההשוואה שאוהבים לעשות פה, ואני לא אוהב אותה, של החמאס לנאצים, לא כי החמאס נחמדים, לא בגלל זה אני לא אוהב את ההשוואה, כי אני חושב שאסור לגמד את השואה, אבל אפילו ההשוואה הזו, אז אני אומר לאנשים, אוקיי, אז תעשו מה שעשיתם עם הנאצים. אומרים, מה עשינו? מה שעשו, לא צריך להזכיר, בעלות הברית כבשו את גרמניה, שיקמו אותה ואפשרו לה לפעול כמדינה עצמאית, וזה מה שצריך לקרות גם בעזה
בפלסטין בכלל. אז באמת תודה. תודה לך, שלמה, ואני מקווה באמת שבפעם הבאה שנדבר נהיה כבר במצב יותר טוב. נקווה. להתראות, שלום. Bien, gracias. Pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Mossi Raz, entrevistado por nuestro compañero Shlomo. ¿José se congeló? Se ve que hay un problema, que José tiene un problema, o sea, no personal, sino técnico. Enseguida vamos a tenerlo de vuelta con nosotros para dirigir el diálogo. Uh-huh. Dice José. Shlomo. Hola, hola. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos, o sea, hagamos lo siguiente, o sea, que José, quizás esto sea un poco una señal, o sea, como simbólica de la situación de la paz entre Israel y Palestina en estos momentos, o sea, que aun cuando hay intentos, de repente se ven trabados como por cuestiones de tipo. Lo que propongo en todo caso es que empecemos... hasta que José vuelva, empecemos. Tenemos acá a tres invitados y vamos a empezar por Juan Raúl Ferreira, que es, o sea, fue senador por el Frente Amplio, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, también es, o sea, es periodista, si sirve de algo, ganó el premio Jerusalén hace unos 25 años y es una persona que nos puede dar una visión personal desde la izquierda uruguaya y latinoamericana. Juan Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo escuchaba y voy a decir muy brevemente, más que lo que me hizo pensar, lo que me hizo sentir todo esto, ¿no? Que es donde arranca mi vínculo, mi amor, mi compromiso con el pueblo judío. Perdónenme, yo no lo tenía en mente esto, pero tiene que ver con la paz y con la vida. Shalom y Lejaim. Yo viví de muy joven años tremendamente dramáticos en una Argentina en la cual, siendo exiliado uruguayo, quizás el más joven de ellos, estaba con dos amigos mayores que yo, ilustres ellos, y fueron secuestrados, y allí quedé yo medio a la deriva, tratando de proteger a mi familia, a mi padre, a mi madre, a los hijos de estos amigos, y apareció un judío que se llama Eddie Kaufman, que vivía en Londres, donde estaba haciendo su año sabático, y se llevó el colchón de su casa a las oficinas de Amnesty para dirigir una enorme campaña internacional para tratar de hallar a nuestros amigos vivos. Y cuando aparecieron muertos, logró por lo menos que mi padre y yo consiguiéramos refugio diplomático.
en la embajada de Austria. Ese ejemplo de este hombre al cual le debo la vida me arrimó mucho a conocer. Tenía amigos judíos, incluso amigos muy activistas, pero Eddie tenía un compromiso con la vida distinto. Y con el paso de los años, volvió la democracia al Uruguay y yo a mi terruño con ella, y Eddie comenzó a generar consensos con la población civil en distintos países de América Latina. Y acá en Uruguay me tocó ir a la única zona de nuestro país, la frontera este, con Brasil, donde habitan palestinos, para generar un diálogo entre judíos y palestinos en nuestro país. Hablar conjuntamente de la paz, reconocer el origen común de la palabra salam y shalom, reconocer los mismos nombres en distintas tradiciones. Acá la colectividad judía me hizo ese honor a través justamente de una de las organizaciones con las que yo tenía menos relacionamiento, de darme en el año 97 el Premio Jerusalén. Pero he estado más cerca del Centro Cultural Sitlowski y de la Casa de la Cultura Mordejai Anielewicz, y por eso es que estamos a partir de una ONG que tuve el honor de presidir, que es el Consenso Latinoamericano por la Paz Israelí-Palestina, y empezamos a organizar después de este conflicto una serie de actividades. A partir del 7 de octubre, cuando el bombardeo de Hamas contra Israel. No me tembló la voz en calificarlos de terroristas, pero creo que se abrió a partir de ahí un desafío para toda la izquierda, para la izquierda judía, por lo que veo y los escucho, para la izquierda latinoamericana y para la izquierda de todo el mundo. Lo primero es evitar que nos marque la cancha, la derecha, que nos haga plantear una opción binaria y real. O estamos con Hamas o estamos con Netanyahu. Mi compromiso con el pueblo de Israel me impide estar con Hamas ni dejar de calificar aquellos actos del 7 de octubre como terroristas. Bastaría un muerto para que no se justifiquen. 1.500 muertos son muchos, pero eso no se repara matando mucho más del otro lado de la frontera. Yo entiendo lo que se dice. Me hizo pensar mucho, me abrió la cabeza, me ayudó. Uno se siente solidario de otra manera. Por favor, me hacen una seña porque no miré a qué horas empecé, cuando me quede un minuto por delante. Queda un minuto. Uno tiene que pensar en los amigos que tiene enfrente, en los vecinos, etcétera, pero tiene que pensar que el mundo está pendiente de una realidad mucho más compleja. Nosotros tenemos planeados una cantidad de actividades por un alto al fuego. El alto al fuego muestra que no hay una opción binaria en el mundo. A principios del siglo pasado, la ultraderecha alrededor del mundo se aliaba con los antisemitas. Hoy hay voces de ultraderecha y de la llamada nueva derecha europea que aplauden a Israel y aplauden a Netanyahu. El alto al fuego, Israel dijo que no, Biden dijo que no cuando estuvo en Israel, cuando volvió a Estados Unidos dijo, bueno, pero sería importante lograr un alto al fuego para llamar a la reflexión. Netanyahu se enojó mucho y dijo que el alto al fuego solo ayudaría a los terroristas a reorganizarse. Bueno,
Sin embargo, finalmente negoció un alto al fuego y después de decir que no iba a negociar el tema de los rehenes con los terroristas, negoció con los terroristas. Netanyahu, cuando comenzó este proceso, había terminado ya su primer periodo de 26 años, el primer ministro de más tiempo al frente del cargo en Israel, y parecía tener los días contados de su segundo intento aliado con partidos de ultraderecha israelí, pero estuvo a punto, o planteó por lo menos la posibilidad de encabezar un gobierno de unidad nacional. No lo logró, pero ve consolidada su situación. Juan Raúl, gracias. Vamos a tener la oportunidad de profundizar un poco más. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Chava Lobatón, compañero nuestro en JAMLAT México, y posteriormente escucharemos a Adriana Potel de Mujeres Activan por la Paz y Meretz Argentina. Quiero recordarles a todos nuestros invitados aquí presentes que después de estas intervenciones habrá un par de habrá un par de preguntas para cada uno de nuestros participantes y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas del público. Espero poder leerlas. Está el chat abierto para que vayan preparando las preguntas que quieran hacer. Y bueno, pasamos. Gracias, Juan Raúl. No, Salvador, gracias a ti, Chava. gracias por avisarme como te pedí. Gracias. Chava, adelante. Gracias. Buenas noches en el sur, buenas tardes, noches aquí en México bueno, y en la madrugada de Israel. Los ataques terroristas del 7 de octubre del 23 son un punto de inflexión en la historia del conflicto palestino-israelí, pero también de la historia de la humanidad y en la historia de las narrativas y concepciones anteriores a esta fecha. La crueldad, la barbarie y la brutalidad de las imágenes que han circulado de manera parcial en medios y redes sociales han alterado de manera notable posturas ideológicas y políticas, así como sentimientos y lealtades hacia de israelíes y de judíos de la diáspora. La vulnerabilidad que se experimentó durante el Sábado Negro, la negligencia, mehdal, como se le llama en Israel, igual que en la guerra de Yom Kippur, y la pasmosa inoperancia de los servicios de seguridad e inteligencia del gobierno antes, durante y después de la tragedia han provocado severas interrogantes acerca de la incidencia de las políticas gubernamentales del actual gobierno ultraderechista en los últimos 11 meses. Solo como dato, de los 34 batallones, ya lo dijo Mossi Raz, de los 34 batallones que habían para cuidar, 32 estaban cuidando a los colonos en Cisjordania y solo 2 defendiendo la frontera sur en Gaza. Bueno, en JAMLAT nos solidarizamos ante todo con las víctimas inocentes de los atentados del 7 de octubre, que paradójicamente muchos, la mayoría formaban parte del campo pacifista del movimiento kibutziano. Tenemos muy claro el derecho de Israel a defenderse, así como su legitimidad para defender a sus ciudadanos. Quisiera remitirme a un texto del periodista israelí de Haaretz, Uri Misgab, que habla de los 4 frentes que enfrenta la izquierda liberal israelí, y luego yo agregaría 2 que también se enfrentan en la diáspora. El primero es la lucha contra el yihadismo y el fundamentalismo y terrorismo islámico. El segundo es la batalla contra el fundamentalismo mesiánico judío, es decir, todo lo que pasa con los colonos. 3, la lucha contra la secta vivista que gobierna y aún decide el rumbo de la guerra. Y 4, la campaña contra la izquierda internacional que ha traicionado al campo democrático liberal en Israel. Me gustaría detenerme un poquito en esto. La frustración que la izquierda democrática y liberal en Israel y la diáspora han experimentado debido al silencio, en el mejor de los casos, y de la izquierda mundial y de organizaciones no gubernamentales que se consideraban socias en la lucha por la pacificación, es francamente decepcionante. Grupos de derechos humanos, grupos feministas, socios en la construcción de puentes, han optado por ignorar los ataques terroristas del Hamas y solo alzar la voz por las víctimas de un solo lado, en un claro sesgo que pudiera tener varios adjetivos calificativos. Quizá podría yo, como dije, añadir 2 luchas adicionales para los judíos de la diáspora.
Uno sería contra el mecanismo de algunos tipos de asbará y propaganda que utilizan a los actos terroristas como base para expandir su mensaje, en muchos casos islamófobo y supremacista judío, y pegado con esto, lidiar contra una gran mayoría de individuos e instituciones dentro de nuestras propias comunidades en la diáspora, que al leer o escuchar una crítica legítima y fundamentada a ciertas acciones del gobierno de Israel o al ejército, lo tachan a uno de anti-israelí, siendo que justamente nosotros en JMLAT somos una agrupación completamente identificada con el destino del Estado de Israel. Y la sexta, y quizá puede ser la más dolorosa, es la lucha contra el terrible y creciente fenómeno del antisemitismo y el antisionismo que inunda las redes y que se ha traducido en ataques físicos y violentos contra judíos en varios lugares del mundo, como las universidades en Estados Unidos, por ejemplo. Al igual que la defensa a ultranza de Israel por los grupos de Asbará, estos grupos también suelen solo ver un lado de la moneda y su discurso es cegadamente anti-israelí y en varias ocasiones antisemita. Tras los acontecimientos del último mes y medio, quedó claro que el modelo político que administró el conflicto y la ocupación, sobre todo en los últimos 15 años, está agotado. Netanyahu y el Likud, de manera premeditada y abiertamente, permitieron el fortalecimiento de Hamas, como lo dijo Mossi Raz hace rato. En una política imprudente, permitieron el financiamiento y crecimiento de Hamas para dividir y, por lo tanto, paralizar a la Autoridad Nacional Palestina y de esta manera no tener el argumento de no hay con quién negociar. Y por otro lado, la violencia y la lucha armada de Hamas permite a la derecha israelí mostrar a todo el movimiento nacional palestino como hostil y extremista. No hay mucha gente ha dicho que los 2,5 millones de habitantes que viven en Gaza son terroristas, todos, o sea, bueno, esa es un poco de las concepciones. Y se utiliza mucho el argumento de que Hamas no representa a la gran mayoría de los palestinos y que también son víctimas de este régimen tirano, lo cual es completamente cierto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasará con esta narrativa si es que Hamas como organización política y militar desaparece o se debilita? ¿Se seguirá pensando bajo esta lógica y se entablará un verdadero deseo de pacificación o continuará vigente el discurso añejo de no hay con quién hablar? La eliminación y neutralización de los grupos fundamentalistas islámicos es imperiosa, lo mismo que un nuevo acercamiento a la nueva configuración regional que incluya la posibilidad de materializar la idea de 2 estados para 2 pueblos. Y otra cosa, lo que está sucediendo en Cisjordania, lejos de los reflectores de Gaza, es terrible, es implacable, las implacables políticas del judaísmo fundamentalista, la expulsión de palestinos de sus tierras por los colonos, que están olvidados completamente porque todo está enfocado al sur, y las milicias del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, son un escándalo que ha sido invisibilizado por la tragedia. En 6 semanas han muerto más palestinos en Cisjordania que en cada año desde el 2005. En 6 semanas más que en el 2005, que en el 2006, que en el 2007. Hay que recordar que quienes opusieron al regreso de los rehenes es la ultraderecha en Israel, nada más porque para que se quede como asentado que es el tipo de que lo único que les interesa es la confrontación. Muchos asbaristas y analistas se han precipitado en otorgar el certificado de función al movimiento pacifista en Israel, y es cierto que las concepciones y visiones anteriores al 7 de octubre han sufrido un golpe de realidad. Hay menos confianza, mucha decepción y enojo. Sin embargo, ni la muerte ni la destrucción en Gaza o cualquier otro lugar va a proporcionar a Israel una seguridad duradera. Un minuto, Chava. ¿Puedo un minuto? Sí. Es sorprendente cómo tras los atentados del 7 de octubre han aparecido artículos y publicaciones invisibilizando la tragedia palestina, negando incluso la expulsión y desplazamiento forzada de 750,000 personas en 1948. Todo esto con fin de sumar puntos en el juego de la opinión pública. El peacemaker, creador de paz y negociador de la liberación del soldado Gilad Shalit, Gershon Basken, dice que las armas pueden destruir toda la capacidad militar de Hamas, así como a sus dirigentes, pero las armas no pueden aniquilar ideologías y creencias. Lo único que puede transformar ideas son mejores ideas y mejores condiciones de vida. En las comunidades de la diáspora es necesario transformar las ideas y las narrativas anquilosadas, monocromáticas, donde siempre Israel tiene la razón. Cuando se disipen las nubes de la batalla, habrá que establecer un nuevo rumbo para resolver la cuestión palestina y evitar posponer la toma de decisiones cardinales. Por último, desde hace algunos años, desde nuestra trinchera en JMLAT, intentamos ofrecer y visibilizar otras ideas que pueden ayudar a construir la paz y acercar visiones, a entender que hay con quién hablar
incluso en estos trágicos momentos. Los invitamos a seguirnos, a sumarse y a participar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Chava. Adriana Potel, de Mujeres Activan por la Paz, y Meres Argentina, bienvenida. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Pues queremos escuchar tu testimonio. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Lo escucha bien. Bueno, esto de tener varias pertenencias me confirma que somos muchas organizaciones que podemos juntarnos para potenciar nuestras voces y que es el camino. Cuando en el 2016 escuché y conocí por las redes al movimiento, en ese momento era נשים Osot Shalom, Women Wage Peace, porque no tenía nombre en español, yo sentía que esas mujeres resonaban en cada palabra que ellas decían, yo resonaba, y por fin había personas que decían, que hablaban en otro idioma, mujeres que hablaban de cambiar el vocabulario, de derrocar, conquistar, triunfar, ganar, perder, por hablar de diálogo, de encuentro, de escucha, de negociaciones diplomáticas. Y bueno, así fue como en realidad lo fui encontrando, y hoy es una oportunidad. Un poquito en la primera parte quiero contar de cómo surgió este movimiento, cuáles son los pilares, y curiosamente en estos tiempos tan necesarios, cómo se necesitan las voces de las mujeres. El movimiento de Mujeres Activan por la Paz, los voy a llamar así para que es el nombre que después le pusimos todas desde allá y desde acá en español, nace en el 2014, cuando realmente era la guerra de Tzucaitán, del operativo de Margen Protector, donde realmente unas madres estaban mandándose mails porque no sabían dónde estaban sus hijos, sus parientes, sus conocidos. Entonces dijeron, acá hay que hacer algo distinto porque esto no sirve más. La guerra trae más guerra, la violencia más violencia, y todavía no llegamos a nada bueno. Y bueno, mejor confirmación que ahora es imposible. El movimiento Mujeres Activan por la Paz tiene 3 pilares importantes que tienen que ver con que sea plural, que sea partidario y no político, y que haya lugar para todas las voces. Lograron juntarse mujeres israelíes, árabes, religiosas, laicas, beduinas, de la izquierda, derecha, de la periferia, del centro. Realmente hay lugar para todas. Imagínense después para armar un comunicado o un flyer, tardan un montón, pero lo logran, y ese es el desafío. Otro pilar era que uno de los objetivos era que los líderes se sienten a negociar y que iban a acompañar a que ellos un acuerdo digno para los dos pueblos. Y lo más importante, o muy importante, es que se basaba en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dice, que se creó en el 2000, donde las mujeres tienen que estar en la mesa de negociaciones de paz, que las voces de las mujeres tienen que existir, que en las guerras las víctimas mayores son las mujeres y los niños, y que cómo no se van a escuchar sus voces. Por supuesto que Israel se adhirió a esta resolución en el 2004, y también por supuesto que no se cumple, como en muchos países. Pero sí lo que se comprobó desde el 2000, desde este acuerdo, esta resolución, que en los lugares que hubo conflictos y acuerdos, cuando las mujeres estuvieron en las negociaciones de paz, los acuerdos se fueron más duraderos, más eficaces y más sostenidos. Bueno, así nació. Hoy son más de 50.000 mujeres, es un movimiento territorial inmenso, pero además de tener, es como ellas empezaron a decir, empezaron a instalar la palabra paz tan devaluada. Pero la paz, es verdad que los acuerdos los firman los políticos, pero la paz lo construyen desde las bases. Y lo que ellas hace 9 años están haciendo es esto, de a poco, sostenidamente, en eventos más visibles, con más impacto, y en otros que son más pequeños, más íntimos, pero todo el día promoviendo el encuentro. Y voy a dar 3 ejemplos de lo que ellas hacen, y después vamos a contar de lo que nos pasa a nosotros afuera cuando transmitimos este mensaje. Igual, José, vos me vas tomando los tiempos porque no lo manejo yo. Por ejemplo, hace mucho tiempo que una vez por mes
las mujeres del movimiento iban justamente a la zona donde fue la masacre tan tremenda, tan devastadora, y se sentaban con la gente que vivía ahí, escuchándolos, promoviendo ese espacio para que puedan hablar, porque hace mucho que están abandonados, desamparados, no escuchados. También iban con las mujeres de las beduinas del Negev y hacían trabajos con ellas. También, y muy importante, acompañan a las madres y a las víctimas, a las familias de las aldeas árabes, las familias árabes que israelíes, que en los últimos tiempos hubo cantidad de femicidios y de muertes y de asesinatos. Ellas también acompañan a esas familias. Es decir, trabajan mucho para esta trama también de árabes y judíos dentro de Israel. Lo que también es importante decir que ellas también sienten que el trabajo es en el Parlamento, tuvieron una presencia muy importante, donde hicieron un lobby femenino, donde iban todos los martes al Parlamento, hacían presencia, se sentaban en las comisiones, de distintas comisiones, y su presencia les hacía recordar cuánto están en falta, porque de la paz no se habla. Hoy en día están muy activas acompañando a las familias de las secuestradas y los secuestrados, están trabajando, asistiendo a lo que se pueda asistir y también esperando a que vuelvan todos los secuestrados y secuestradas. Aún así, creen que el único camino es el acuerdo diplomático, que el único camino es sentarse a negociar. Y empezaron también juntándose nuevamente, porque en estos días que toda esta trama de vínculos está tan arrasada, donde hay tanto dolor, donde hay tanta desesperación y decepción, Un minuto. había que volver a juntarse con las compañeras árabes del movimiento, que nadie la está pasando bien, tampoco ellas. Y hace pocos días en ACO se juntaron todas las mujeres del movimiento y dijeron, nos duele, duelamos y seguimos juntas. Y si ellas lo hacen, nosotras seguimos acompañando, después les vamos a contar, si va a haber una oportunidad, les voy a contar qué pasa en estos días justamente a partir del 7 de octubre, acá en Argentina, con respecto al movimiento de allá y a nuestro grupo de acá. Y después, bueno, cuando haya la pregunta seguiremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias Adriana por compartirnos todo esto. Vamos a pasar a un par de rondas de preguntas para cada uno de los participantes, que, bueno, a partir de lo que he escuchado, pues me gustaría ir profundizando en lo que nos han planteado. Y les recuerdo que habrá oportunidad para el público de realizar preguntas y poder transmitírselas en unos cuantos minutos más. Juan Raúl, dentro de lo que nos compartiste, hablaste de bueno, estamos hablando de momentos de mucha confusión en el mundo, ¿no? Y entre lo que nos compartiste, algo que comentaste fue, dentro de esta confusión, que las ultraderechas contemporáneas que se han visto, bueno, están presentes incluso antes de Trump, pero que se afianzaron con el triunfo de Trump hace unos años en Estados Unidos, lo que hemos visto en Hungría, ahora en los Países Bajos y recientemente también en Argentina con el triunfo de Milei, pues que hay una alianza casi tácita con el destino del Estado de Israel y su gobierno, el gobierno de Netanyahu. Pero ¿qué pasa con la izquierda? O sea, finalmente, también desde la izquierda parece ser que hay una confusión en toda esta invisibilización y en estas polarizaciones. Lo que pasó el 7-10, el 7 de octubre, al parecer no es visto ni las violaciones a mujeres, ni los secuestrados, ni los niños asesinados por Hamas. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Qué nos puedes compartir tú que activas de lleno desde Uruguay? Sí, yo creo que hay una profunda ignorancia. Recién una de las personas me ponía una pregunta sobre las declaraciones de una legisladora no de mi sector político, pero sí de la coalición de partidos que integran mi sector político. Y bueno, yo no las comparto
para nada. Por eso hice hincapié en decir que no me temblaba la voz en calificar terroristas los actos del 7 de octubre. El problema es que la izquierda tiene que recorrer un camino muy largo de transformaciones en este tema. Yo no creo que la nueva derecha sea aliada de Israel. Creo que es aliada de la postura de Netanyahu, que se vende a Occidente como la postura de Israel. Pero yo conozco judíos que en Israel, antes del 7 de octubre, ya habían marchado desde Haifa y de distintos lugares del país a protestar por la reforma judicial, por ejemplo. Entonces creo que acá hay es lo que yo trato de resistir, esa falsa oposición, izquierda-derecha, Netanyahu-Israel, pro-palestino o pro-judío. No. Afortunadamente apareció con vida, pero había una uruguaya de una familia que sufrió mucho en la lucha contra la dictadura, que tiene un familiar desaparecido que apareció muerto hace 3 años recién, dentro de las víctimas que se llevó Hamas, y apareció con vida, afortunadamente está en el proceso difícil y lento de reinserción al ámbito familiar. Pero creo que hay que romper esa dicotomía sobresimplificadora. Gracias. Pues, a ver, Chava, y tras los atentados del 7 de octubre y un poco en relación a lo que nos acaba de comentar Juan Raúl, las posturas respecto a Israel-Palestina en general se han radicalizado, ¿no? Es algo que en este encuentro hemos escuchado ya. Se han habitado los polos, ¿no? Las polarizaciones y cerradas las posibilidades para la reflexión. Y todo aparentemente es blanco y negro, o como han dicho ya aquí, estás conmigo o en mi contra. En las comunidades judías fuera de Israel, ¿cómo he recibido el discurso tipo el de J. Amlat, discursos que apuestan por el diálogo y la diplomacia ante el aparente fracaso justamente de estas negociaciones y para el diálogo y el reconocimiento a la autodeterminación del pueblo palestino? ¿Qué es lo que nos podrías compartir? Bueno, es francamente desgastante todo este asunto de pertenecer, digamos, a la parte de la izquierda moderada, porque eh, mencionar la palabra ocupación, criticar, hacer una crítica legítima al gobierno de Israel, es tomado en general en las comunidades como eh, una posición anti-israelí. Te pueden, ¿cómo se llama?, catalogar como judío que te autoodias o como antisemita. Un ejemplo que pasó hoy, se publicó en un grupo la actividad de hoy, y un expresidente del Consejo Sionista Mexicano puso: tenemos el enemigo en casa, refiriéndose a J. Mlat, son unos irreverentes y fanfarrones. Así, directamente hoy en un chat comunitario. Bueno, no es comunitario, es de un grupo. Es un expresidente del Consejo Sionista Mexicano, solo porque era una actividad acerca de la izquierda. Y bueno, yo digo que sentir empatía por el sufrimiento o muerte de inocentes palestinos, o manifestarse que pese al legítimo derecho de Israel a defenderse, se cometen violaciones, excesos y a veces crímenes de guerra, no nos convierten ni en traidores, como lo pregonan los intolerantes que están impregnados del discurso divisivo de Netanyahu desde hace varios años. Y me gustaría decir que se utiliza mucho en los videos donde palestinos, árabes, critican a Hamas, critican a sus gobiernos, critican que ellos no están de acuerdo. Y son videos que son subidos por gente de las Bará para decir: vean cómo existen dentro del mundo palestino gente que es crítica. Lo raro es que no sucede lo mismo en nuestro caso. Si nosotros hacemos un evento como el de hoy, donde estamos haciendo empáticos con todos, o sea, con las víctimas, estamos tratando de pacificar, lo que sucede es que la respuesta es: eres un fanfarrón o un irreverente. Y para mí, por eso creo que el espacio de J. Mlat debería de crecer, porque es por donde podemos empezar a cambiar, como dice Gershon Baskin, ideologías por ideologías mejores. Gracias. Ideologías malas por ideologías mejores. Gracias. Adriana, bueno, pues sí, hemos escuchado esto casi como mantra de que no hay con quién hablar.
tu testimonio nos plantea una realidad diferente, sumamente diferente. Y en vez de casarse, ¿no?, con el escenario de la guerra y la destrucción, a partir de esta experiencia que nos has compartido desde Mujeres Activan por la Paz, hay posibilidades de interlocución y de construcción de paz entre israelíes y palestinos, israelíes y palestinas. Desde donde activas y con la organización en Israel, ¿qué nos puedes compartir? ¿Hay algo que se ha hecho ya, no nada más con mujeres palestinas ciudadanas de Israel, pero sí también con mujeres palestinas de los territorios? Sí, lo dejábamos para ahora, para que hace casi 4 años las mujeres del movimiento israelí empezaron a empezar a relacionarse con mujeres palestinas de Cisjordania. Y también después sumaron algunas mujeres de Gaza. La idea es muy interesante porque las que fueron protagonistas en ese momento fueron las árabes israelíes, donde tuvieron un rol fundamental para empezar a crear esos lazos, esos vínculos, esos diálogos que empezaron suavecito, despacio, sostenidamente, con mujeres porque sabían el idioma, por la cultura, por los contactos. Y podemos decir que hace 2 años se creó el movimiento Women of the Sun, Nashot Hashemes, Mujeres del Sol, que también estamos en todos los idiomas, y realmente es un movimiento que lo llamamos, es un movimiento hermana, donde realmente es un logro porque podemos pensar que hay socias para la paz. No es que vamos a traer la paz, pero sí podemos demostrar que nos juntamos sin miedo, que nos juntamos con necesidades y con deseos compartidos. Por supuesto que las mujeres árabes no se pueden ni pronunciar como las mujeres israelíes, no pueden proclamarse abiertamente, pero sí hay con quienes. Hicimos encuentros con ellas. En el 2021 hicieron un encuentro en el Mar Muerto, y en el 2022 se conformó, diseñaron lo que llamaban el Acuerdo de las Madres, el llamado de las madres. Y eso lo escribieron, lo redactaron, lo diseñaron los 2 movimientos. Este llamado de las madres es juntar 4 millones de firmas, pero es también para presionar a los líderes para que se sienten a negociar y con un pedido internacional que tengan visibilidad. Y voy a terminar diciendo que el 4 de octubre, 3 días antes de la masacre y del atentado terrorista, hubo un encuentro que empezó en Jerusalén, terminó en el Mar Muerto, donde vinieron delegaciones de muchas mujeres de Europa, de la Unión Europea, de Australia, vinieron embajadoras de Noruega, de Estados Unidos, mujeres activistas francesas, iraníes, que estuvieron trabajando una semana entre las mujeres de los 2 movimientos, apoyando y diciendo: nosotros estamos con ustedes. O sea, eso pasó, eso es real, y hay una diplomacia en el mundo, entre las mujeres especialmente, que está decidida a que esto tiene que a potenciar estas voces. Eso, como yo cuento, yo no soy analista política, yo no voy a hablar de geopolítica, pero sí puedo hablar de historias de las personas. Y las personas, hay muchas más de lo que nosotros creemos que sí quieren y piensan en la construcción de paz. No sé si es la última pregunta, pero si quieres puedo contar algo que estuvo pasando ahora en Argentina desde el 7 de octubre. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿O después? Sí, sí, Vale, aprovecho, no igual va a haber preguntas del público, pero por aquí ya están pidiendo tus datos para ver cómo contactarse con ustedes. Ya por ahí hay un correo, mujeresactivanporlapaz@gmail.com. Está en el chat por bueno, para que lo puedan revisar y contactar. Y Adriana Potel en Facebook o cuando sea me escribe. Sí, por Facebook Adriana Potel está. Son 7:15, hora de México, 10:15, hora en el Cono Sur, y ya muy tarde en Israel-Palestina. Nos quedan unos 15, 20 minutos. Para esta segunda ronda les pediría respuestas muy breves para poder pasar a las preguntas del público, por favor.
para Chava, bueno, para Juan Raúl primero, Raúl Ferreira. En algún momento nos contaste del consenso latinoamericano por la paz Israel-Palestina. ¿Sigue estando activo y quiénes activan en este movimiento? Sí, en rigor había caído un poco pero a raíz de lo del 7 de octubre, justamente el doctor Eddie Kaufman, profesor de la Universidad de Haifa, lo reactivó con referentes alrededor, a lo largo y a lo ancho de América Latina, para generar movilizaciones por un alto al fuego que permita pensar en alguna mediación. Es decir, un alto al fuego que no termine el cuarto día. Cuando se empezó a juntar, acá hemos juntado muchísimas firmas que fueron enviadas al Papa Francisco para pedirle que él intervenga como una de las expresiones de la religiosidad monoteísta que tiene en Jerusalén su centro, como lo tienen musulmanes, como lo tienen judíos, pero en rigor se reactivó a partir de este nuevo conflicto. Ok, es interesante porque finalmente son, digo, movimientos en realidad que se gestaron hace muchos años y que por, no sé, quizás el cansancio de un conflicto, entre comillas, difícil de resolver o imposible de resolver, se quedaron dormidos. Eh, Juan Raúl, regresaremos seguramente con preguntas del público y creo que también el hecho Una de... cosa nada más. Sí, En Uruguay un problema es que la población palestina es prácticamente inexistente, salvo en esta pequeña población del este del país, ¿no? pero cuando Generalmente hablas de latinoamericano, ¿quién más participa además de sí, Uruguay? participan referentes de otros países latinoamericanos. Sí. ¿Y ahí hay palestinos también que estén participando? Acá Gracias. en Uruguay no, acá en Uruguay En no. Uruguay no. Ok, sucede en México también, la población palestina o de origen palestino es muy pequeña, pero bueno, bueno, finalmente pues hay ahí espacios para el diálogo a pesar de los trágicos acontecimientos que estamos atestiguando hoy en día. Chava, regreso contigo. A lo largo de estas 6 semanas, Netanyahu y sus socios en el gobierno de Israel han realizado declaraciones sumamente extremas respecto a la forma de poner, y voy a poner entre comillas, orden en Gaza tras el atentado de Hamas el 7 de octubre. ¿Cómo impactan estas declaraciones en las comunidades judías de América Latina y otras regiones? Bueno, lo primero que me viene a la mente es recordar el tuit de Netanyahu hace algunos años hacia Trump, diciéndole éxito con el muro que vas a construir en la frontera con México, y que es la única vez que la dirigencia comunitaria en México ha sacado un manifiesto deslindándose de las declaraciones de un primer ministro israelí. Eh, lo recuerdo porque a eso viene a colación. Hoy en día, bueno, sí, es muy explosivas muchas de las declaraciones, como la de Amihai Eliyahu de echar una bomba atómica en Gaza, o hay quien habla de que se tenía que haber matado a 50,000 palestinos el primer día, eso lo leí en un chat que me llegó directamente. Bueno, ni hablar de Smotrich antes del 7 de octubre, cuando dijo que había que desaparecer Jaguara. Y bueno, pues yo creo que todos este tipo de declaraciones, pues presentan a un Israel como un Israel violento, un Israel donde no hay cabida para otros grupos como, o sea, como dijo, perdón, Juan. Y y para mí sí creo que es muy grave todo lo que pasa. Estos tipos de declaraciones aparecen en la prensa, en todos lados. Quizá nosotros estamos más empapados por ser judíos, por estar dentro de, digamos, de toda esta corriente, digamos, de estar muy alertas a lo que está pasando, porque estamos muy tocados, pero son completamente irresponsables las declaraciones. Y lo único que me gustaría decir es que no es nada más desde el 7 de octubre. Estaba el caso del ministro de las diásporas, Amihai Shikli, que están en contra, o sea, que hizo declaraciones completamente en contra de todos los que no sean movimientos religiosos ortodoxos.
que eso es lo que está privando dentro del gobierno israelí. Todos los que son judíos reformistas, conservadores, hasta Masortim, no tienen cabida dentro de, el mapa, el pensamiento de la coalición gobernante en Israel. Y bueno, creo que eso también no nada más afecta lo que se hace afuera del antisemitismo, sino en lo que se percibe desde la diáspora con las declaraciones de ministros que hacen una segregación entre judíos, ¿no? Pero bueno. Gracias, Chava. Eh, Adriana, en Argentina quizá es similar lo que el impacto que puede haber en la comunidad, aunque es una comunidad muy Sí, quiero contar particular. 12. Perdóname. Sí. Dime. No, ¿qué me ibas a terminar vos? No, pero, o sea, con todo el activismo y todas estas declaraciones, o sea, sí nos gustaría terminar de profundizar en el testimonio de mujeres activas por la paz, pero el tema del antisemitismo, islamofobia, pero el antisemitismo en particular como movimiento judío, ¿les ha impactado de alguna forma? Un montón. Un montón. De hecho, y hubo un movimiento en Argentina que se está apoyando a las facultades, a las universidades, porque las y los estudiantes en las distintas universidades la están pasando mal. Lograron que haya miedo en las comunidades, encerrarse. No está sencillo. Y lo que también sucedió, y quiero hablar de también nosotras las mujeres feministas que participábamos en las organizaciones de mujeres locales, nos sacaron ese lugar, porque la marcha de Ni Una Menos, donde todas hacíamos y pertenecíamos a las asambleas, no hubo lugar porque se pronunciaron por Palestina, o sea, con mucho, muy difícil de estar en esos espacios. Entonces, sí, es verdad, es complicado. Eh, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo quiero contar que hay muchas personas, judías y no judías, digo, que necesitan escuchar que hay constructores de paz, que hay gente que no piensa así. Desde el 7/10, más de 90 mujeres nos escribieron, se sumaron al Facebook, me llaman por teléfono, especialmente mujeres que no están perteneciendo a ninguna agrupación. Hay como una soledad muy grande. Y pareciera que este mensaje es el que es afín, que les resuena y que necesitan sumar. E incluso estuve en espacios de las universidades, que hay cátedras por la paz, lugares donde sí quieren acompañar. O sea que yo creo que no es todo muy difícil, pero no todo es lo mismo. ¿Se entiende? Como la idea de que el otro día agradecían en un espacio de mediadores que podíamos contar con rostros esta guerra, con historias cotidianas. Ahora, el 29 de noviembre, hay un encuentro de mujeres colombianas exiliadas en Bogotá que nos escribieron que van a dar un espacio para el apoyo de las mujeres israelíes y palestinas. Y entonces me pidieron que mandemos un mensaje desde Israel, en mujer árabe y mujer israelí, y ellas quieren dar ese espacio. Eso es una muestra que tenemos que ir a buscar también en esos espacios de apoyo. Gracias, Adriana. Sin duda hay que insistir. O sea, sí, coincido con los tres. No es el no polarizarnos, ¿no? Y habemos muchas soledades que tendemos a no polarizarnos. Y hablo de soledades porque sí, nos sentimos solos, a pesar de que nos conocemos y activamos, solos y solas. Eh, el no, el no pertenecer a ninguno de estos dos polos, el no estar contigo y por eso estoy en tu contra, no quiere decir que no hay otras opciones, ¿no? Y esto es algo que pues hay que finalmente, pienso, resistir y la única forma es insistiendo en un camino que sin duda alguna va por lo político, por la diplomacia y el diálogo y por el reconocimiento. Eh, por ahí tenías un video de Vivian Sí, Silver. ¿Nos puedes sí. contar brevemente de ella? Sí. Eh, Primero, Vivian Silver fue una activista canadiense
que dedicó su vida al trabajo por la paz. Estuvo en organizaciones, fue una de las fundadoras del movimiento de One Wage Peace, pero además trabajó en varias organizaciones como B'Tselem, trabajaba en una organización donde todas las semanas trasladaban enfermos, gente necesitada para tratamientos en los hospitales, trabajó con las mujeres en cooperativas con mujeres beduinas, en fin. Vivian fue un símbolo realmente de trabajo por la paz. Ella era del kibbutz Be'eri, donde un cuarto de la población fue asesinada, secuestrada. Ella fue secuestrada, entonces durante mucho tiempo dijimos, Vivian está secuestrada, hasta el día 39. Y además teníamos como una especie de ilusión que Vivian podía tener contactos, ella tenía mucha gente en Gaza, a lo mejor, y si no, iba a alojar y cuidar a todos los secuestrados que estaban con ella. El día 39 nos enteramos que Vivian no fue secuestrada a Gaza, sino que fue incinerada en su casa cuando quemaron toda su casa. Este video, que es como es un homenaje a Vivian y a todos los activistas y las activistas por la paz, que especialmente vivían en estos kibbutzim, que realmente creían y que hoy no pueden estar con nosotros. Y también quiero decir un poco también que, y lo digo, pero por sumar como un ejemplo, desde Meretz, que este año trabajamos mucho en muchas actividades, la gente necesita alojarse en espacios de encuentro pacífico. Creemos que, a mí me corroboro esto de que tenemos que habilitar y juntarnos. Y yo creo que con Vivian Silver podemos, desde el movimiento de Mujeres Activas para la Paz, desde Israel y del mundo, sentimos que cada vez más tenemos que seguir con su legado. Así que si Kevin podés compartir, muchas gracias. On Kibbutz Be'eri, which is my home. I'm sitting in my backyard. My home is 3 minutes from the Gaza Strip. The violence, no matter what it is, has to stop, and we have to start talking. I spent a lot of time in Gaza because I directed an NGO that worked with like-minded Palestinian organizations, both in Gaza and in the West Bank. All of those people want to live in dignity and in recognition of a national people. I call myself a conditional Zionist. I believe in the right of the Jewish people to have a state as long as we give the same right to the Palestinian people. This could be such a haven for both of our peoples here. I mean, we have more in common than we have not in common. We have human resources here that are incredible. I have personal, relationships and friends for the last 20 years with people on the other side. I know what life could be like if we put down our arms. Vivian, can you describe to me the future that you would like your grandchildren to live in? One in peace and security, of course. One where they have Arab friends, where they have Palestinian friends, where they're not afraid. I am an unusual person for them. They don't meet people with my views on a day-to-day basis. They don't meet people who have friends in Gaza or in the West Bank or in Arab villages. So I want them to grow up that way.
así. Triste, triste sin duda alguna. Gracias, Adriana. Voy a pasar a leer algunas de las intervenciones y preguntas del público. De Vivian Silver, perdón, antes de pasar a ello, como toda la realidad, es una construcción social y decidimos qué queremos construir. Si queremos construir la guerra o queremos construir la paz. Y bueno, es una decisión que cada una de nosotros y nosotras tiene el derecho a decidir. Eh, gracias Adriana por compartirnos esto. Juan Flores del Centro Progresista Judío, perdón, de Chile, nos comenta que es necesario luchar en un mar complejo, con los prejuicios de una izquierda que responde mecánicamente a un imaginario de restos de estereotipos de la historia de la izquierda, uniformes verde olivo o binarismo poderoso débil, y además con una derecha que captura el concepto de sionismo y que intenta vincular simétricamente a un gobierno y sus políticas, por definición transitorio, con lo permanente, la defensa de un Estado. El punto es cómo transitar por este camino tortuoso de que no abandona las nociones progresistas que nos caracterizan y no debemos abandonar, y al mismo tiempo no plegarse a una izquierda maniquea que respalda a los sectores más reaccionarios del fundamentalismo islámico. ¿Qué piensan de esto? Chava, Juan Raúl, Adriana. ¿Cómo evitar plegarse a estas izquierdas que, como nos compartías Juan Raúl, dejaron de reflexionar, parece ser? Y yo creo que es una bandera de lucha. Es tan importante resistirse a que nuestros propios compañeros no nos invadan con prejuicios a cualquier otra de las luchas que tenemos que estar librando todos los días. Es duro, pero es así. La insistencia. Gracias. No sé si Chava o Adriana. Sí, es un poco de lo que hablé sobre los diferentes campos de batalla que se deben de tener, ¿no? Por un lado, hablo en redes sociales, enfrentar a grupos antisionistas o que hablan sobre la masacre israelí y minimizan por un lado, por otro lado, los secuestros, la masacre de Hamas, como si ya pasó, pero ahora Israel está haciendo esto y eso ya lo podemos olvidar. Y por otro lado, también lo que me refería es el unilateralismo hacia Israel, ¿no? Como Israel impoluto, como que si Israel no lleva 56, 57 años en una ocupación, que eso no justifica para nada lo que hizo Hamas, eso que quede claro, nada más, pero esa es la lucha, ¿no? O sea, por un lado o sea, son lo monocromático de los dos lados, ¿no? Por un lado, Israel es el gran Satán, y por otro lado, Israel no tiene culpa en nada, ¿no? Estoy hablando como judío, ¿no? No tiene responsabilidad, sino es culpa, más bien, en todo lo que pasa en el conflicto. Gracias. Laura Moín nos pregunta, es cierto que la cantidad de muertes del pueblo palestino es una gran tragedia, pero ¿qué propuestas alternativas tiene la izquierda para que Israel pueda hoy por hoy garantizar su seguridad si jamás utiliza al pueblo palestino como escudo humano en hospitales y escuelas? O sea, en pocas palabras, ¿es jamás con quien se puede hacer la paz? Yo, perdón que vuelva a contestar, escuché esta semana un podcast con Gershon Baskin, que ya comenté que fue el negociador de la entrega de Gilad Shalit cuando estuvo de rehén, que duró 5 años, y él menciona que hasta hace poco él tenía contacto, inclusive después del 7 de octubre, tenía contacto con gente de Hamas. Y acabó decepcionado, acabó diciendo, no hay forma de hablar con ellos, no, lo que hicieron está más allá de cualquier entendimiento. Y él dice, con Hamas no hay forma de hablar para pacificar. Existía también
concepción antes de los 80 de que no se hablaba con la OLP, que también hacía actos terroristas, no de esta magnitud. Y al final se acabó negociando con ellos. Creo que con Hamas es mucho más fundamentalista el asunto. Y oyendo lo de Gershon Baskin, que es persona que ha tenido trato directo con ellos, me parece una respuesta atinada que no hay nada que hacer con Hamas como interlocutor. Gracias, Chava. Diría, Ah, diría lo pero mismo ¿con que quién entonces? Sé que hemos hablado de eso, pero ¿con quién? Si no es jamás, ¿quién? hoy parece que no hay, pero sin duda tenemos que pensar que tiene que aparecer y que a lo mejor no están ahora, pero pensemos que a lo mejor fortaleciendo la autoridad palestina, pensando que a lo mejor con, eh, con presión de afuera pueden aparecer interlocutores, pero lo que sí estamos de acuerdo que no con Hamas. No, claro, yo no creo que de las exposiciones de ninguno de los tres se haya desprendido que hay que negociar con Hamas. Pero lo que no se puede es pasar de ahí a decir, entonces hay que entrar al territorio de la Franja de Gaza y matar a todo el mundo. No, no. Hay otras fuerzas que tienen que intervenir y de repente no han intervenido. Y contribuir a la opción binaria, de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, dificulta encontrar interlocutores, dificulta. Alguien me preguntaba hoy, pues yo he contestado algunas en los mensajes, ¿no? Por la guerra de Rusia y Ucrania. La guerra de Rusia y Ucrania empatotó a Occidente. Lamentablemente lo que está pasando en el Medio Oriente divide a Occidente. Divide incluso a quienes tienen opciones políticas y aparentemente ideológicas parecidas. Corta horizontal a los sistemas políticos. Gracias. Eh, De hecho, esta es una pregunta que está presente a lo largo del chat bueno, se ha respondido parte de ella. Igual quisiera también recordar lo que nos compartió Mossi Raz en la entrevista que vimos hace rato. O sea, hay canales que no se han explotado para el diálogo. Y bueno, finalmente Omdim Bellahad Juntos de Pie es un movimiento que está insistiendo en crear esos canales, en mantenerlos activos desde la perspectiva de lo social, ¿no? Finalmente como parte de esta posibilidad de construcción de paz. Y bueno, algo que comentaba Chava hace un rato, nada más quisiera retomarlo. Y es parte de esta guerra anunciada que tenemos en nuestro título en el evento de hoy. Cuando se cierra la posibilidad de diálogo con quienes reconocen al Estado de Israel, y estoy hablando en particular de la Autoridad Nacional Palestina, y esos diálogos y esos canales finalmente se marginan y se desconocen, la presión va a salir por algún lado. Y lamentablemente la violencia Absolutamente. la violencia es el camino cuando la política falla. Eh, Perdón, sí, es que retomando lo que dijo Mossi Raz acerca de que cuántas guerras puede ganar Israel antes de ser derrotado, que lo mencionó en la entrevista. Recuerdo mucho una entrevista con Amos Oz, donde dijo, si no hay una salida de dos estados para dos pueblos, lo que va a haber aquí por 100, 150, 200 años va a ser un estado judío que quizá va a ser democrático, quizá no va a ser democrático, quizá va a ser mesiánico, pero tarde o temprano en esta tierra, si no hay paz, solo va a haber un estado y ese estado va a ser musulmán o árabe y no va a ser judío, porque en algún momento Israel va a perder la capacidad de poder ganar las guerras, ¿no? Y es lo mismo que decíamos Irras. ¿Cuántas se pueden ganar? ¿Dos, tres? Van cinco, seis, pero no sabemos cuánto va a durar más eso. gracias. Adrián, ibas a comentar. No, 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 no. Ok, me gustaría eh, quizás, si es posible, sí, eh, habla Shlomo. de- o sea, a las 3 de la mañana y 39 minutos en Israel, aún así estamos bastante despiertos como para poder quizás
comentarles algo que dice Dov Hanin. Dov Hanin es un dirigente del Partido Comunista Israelí. O sea, nadie puede discutir su izquierdismo y su crítica al gobierno de Israel y demás. Pero él dice, Hamás es nuestro enemigo derechista y fundamentalista. O sea, él lo plantea de esa manera y me parece que es una manera clara de decir. O sea, eso no significa que no hay que tratar de llegar a, o sea, que si se hace la guerra contra el Hamás, entonces que no hay que tratar de resguardar a los civiles y que no hay que tratar de sí resguardar las leyes de la guerra, las leyes internacionales de guerra. Eh, todo eso es importante y me parece a mí que también habló un poco de cuando se hace la comparación con los nazis y dice, bueno, pero ¿qué pasó con los nazis? A los nazis, o sea, se ocupó se ocupó Alemania, se hizo una serie de cambios ahí, pero después los gobiernos ocupantes salieron de ahí y se creó una nueva Alemania. Entonces, de la misma manera se puede, en este momento hay fuerzas dentro de los palestinos con los que se puede hablar. Hay que sí ir por el tema de dos estados para dos pueblos. La izquierda israelí y el movimiento por la paz en Israel no tiene de qué estar, o sea, desilusionado porque su propuesta, nuestra propuesta de dos estados para dos pueblos, no fue probada. O sea, que durante 20 años se tratan de escapar de eso. Y esta es la consecuencia, lo que pasó el 7 de octubre y a partir de ese momento es un poco la consecuencia de haber dejado de lado una alternativa posible. Gracias. Gracias, Chava. Sí, perdón, Shlomo, gracias. Y digo, es interesante también porque finalmente, digo, desde la Asbara militante latinoamericana se ha dicho que la izquierda ha fracasado, ¿no? Bueno, pero no se puede fracasar algo que no se ha intentado. Quiero pasar a una pregunta de Adela Fasja. ¿Qué explicación le encuentran al posicionamiento anti-israelí y antijudío tan radical de la izquierda que nos hace sentir ese terrible abandono? Y yo agregaría también esta negativa y esta invisibilización, por ejemplo, de ONU Mujeres, que hasta hace un par de días apenas reconoció las violaciones del 7 de octubre, de la violencia sexual como arma de guerra, utilizada por parte de los militantes de Hamás. ¿Qué explicación le pueden dar a eso desde nuestras o desde sus propias realidades? ¿Por qué esa invisibilización? ¿Por qué no se puede ver el dolor también del lado judío, del judío israelí? O a lo mejor no hay respuesta, pero ¿qué se les ocurre? Bueno, entre Está los... muy mal que se invisibilice, perdón, te estaba No, esperando. dale. No. Te espero. No, como es muy doloroso lo que pasó en las organizaciones de mujeres, porque realmente hubo un silencio y hasta, o sea, era increíble como no podíamos aparecer en ningún lado. Y hubo silencios y hubo ninguneo y hubo mucho dolor entre las militantes activistas. Y no hubo, más que nada hubo silencio, más que nada silencio. Y bueno, pronunciamiento, por supuesto, que todo en favor del pueblo palestino, que hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento también. Sí, yo Gracias, creo Juan que Raúl. toda invisibilización conduce a vivir una ficción inexistente. Y me parece que es muy notorio que, bueno, y además hoy estamos tratando el tema de las izquierdas. Las izquierdas tienen una inclinación a invisibilizar el drama judío y a veces es muy difícil militar en la izquierda y decirlo. Lo que tenemos que hacer es decirlo cada vez más fuerte. Uruguay tiene una tradición muy grande, muy fuerte en torno al tema de la existencia de los dos estados. Quizás
por eso la izquierda uruguaya es un poco distinta que el resto de la izquierda latinoamericana, porque fue un hombre de izquierda, Rodríguez Fabregá, un embajador de carrera, quien presidió la Comisión por el Asunto Palestino, que en 1948 decretó la independencia de Israel y de Palestina, que los palestinos no aceptaron hasta muchísimo después. De hecho, yo nada más, sí, adelante, Chava. o sea, no sé si hay respuesta, hay mucha decepción de esos grupos con los que uno pensaría que serían solidarios en estos momentos, pero quizás sí encuentro una respuesta, tiene que ver con todo este asunto de el opresor y el oprimido, no nada más en este sentido, ¿no? La gente que inclusive celebró la caída de las Torres Gemelas en el 2001, porque eran los estadounidenses. Hay todo como una sesgo, sobre todo, y hablo, no conocía la izquierda uruguaya, que me encantaría conocer, pero en general todo lo que son las izquierdas bolivarianas, como se conocen, tiene mucho que ver este asunto de ver únicamente como los malos y los buenos, ¿no? Este asunto maniqueo. Pero más que respuesta es como decepción, es lo que yo creo. Bueno, pero tendría que ver esto, ¿no? De alguna manera, eh, lo han mencionado, el hecho de que Israel sea apoyado por Estados Unidos, de inmediato, pues se alinea todo, bueno, si es Estados Unidos es igual imperialismo, entonces hay que estar en contra de Israel, e incluso de pronto expresiones felicitando a Hamas, ¿no? Lo cual, como hemos visto, bueno, Hamas como movimiento islamista, pues es sumamente contrario a estos valores que en teoría la izquierda, por la que la izquierda ha luchado a lo largo de muchas décadas, ¿no? Equidad de género, aceptación de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, de pronto, entre esta confusión que nos convoca y que necesitamos desmenuzar, de pronto esa podría ser una respuesta, ¿no? Además de la falta de reflexión, pero sí el hecho de alinearse a lo que en teoría sería antiestadounidense, en teoría, algo similar a lo que pasa entre Ucrania y la invasión rusa. No dejaría de lado el hecho de que dentro de la asimetría en Israel-Palestina, bueno, finalmente Israel es el actor que es más poderoso, mucho más poderoso en todo sentido, y eso incluso invisibiliza estas voces progresistas al interior del Estado de Israel, como lo hemos escuchado en los testimonios de Adriana o lo que has comentado, Chava, y la experiencia que ha tenido Juan Raúl. Y finalmente, yo no lo dejaría y no se lo pondría en juego, pero ¿hay algo de antisemitismo en esta invisibilización que viene de la izquierda? Sí. Yo no creo, yo creo que hay mucha ignorancia, hay mucha deformación, pero yo he recibido, por ejemplo, lo digo con la mano en el corazón, algunas preguntas y algunos mensajes, no de las que van dirigidas a todos, sino directamente a mí, donde dicen la izquierda es generalizadora y es antisemita y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo siento el mismo dolor que debe sentir un judío cuando lo binarizan de esa manera. Yo soy de izquierda y no soy antisionista, ni antijudío, ni antisemita, ni nada. Entonces, de la misma manera que estamos combatiendo que no se banalice, se sobresimplifique todo, y como no nos gusta Netanyahu y no nos gusta Estados Unidos, decimos que la culpa de todo esto lo tiene Israel y que las únicas víctimas que nos duelen son las palestinas. Bueno, a mí no me gusta que alguien me pregunte, bueno, pero la izquierda es generalizadora y es Correcto. antisemita y es... No, no. Habrá gente de izquierda que lo es y doble responsabilidad para los que no lo somos por la larga lucha que tenemos por delante. Gracias por el apunto, Juan Raúl, sin duda alguna. Sin duda alguna es finalmente este esfuerzo de no generalizar y de no irnos a los polos. Sobre el tema de si hay o no con quién hablar del lado palestino, nos comparte Gustavo Efrón, editor, director de Nueva Sion, uno de los patrocinadores de este encuentro,
un texto que escribió Leonardo Segman desde Jerusalén en Nueva Sion. Al final del chat, en este momento todavía lo pueden ver al final, está compartiendo Gustavo el link. Gracias por esto. Bueno, son prácticamente, estamos a 10 minutos de cumplir las 2 horas del evento, nos pasamos ya por 20. Quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de abrir el espacio a la reflexión, de escuchar. Shlomo, gracias por esa entrevista a Mossi Raz. Me parece que es, para muchos de los que lo escuchamos y los que estamos aquí presentes, un discurso renovador, tranquilizador, de que hay un futuro, porque después de que, como dice Chava, baje este nubarrón, pues habrá la necesidad de hacer otras cosas. Gracias, Kevin, por el subtitulaje, sin duda ha ayudado tanto de esa gran entrevista como el testimonio de Vivian Silver, que su memoria sea nuestra bendición, decimos, y que así sea. Y bueno, y a todas quienes se quedaron hasta tarde en Uruguay, Buenos Aires, en Argentina, Chile, Brasil, quienes durmieron y despertaron en Israel y Palestina, y aquí desde México y otras partes de América Latina, quiero agradecerles nuevamente a nombre de J. Amlat, de Meretz Uruguay, Meretz Argentina, Mujeres Activan por la Paz de Argentina en particular, de Nueva Sion, este periódico que recién cumplió, si no me equivoco, 70 años, Sí. trabajo 75, aún más, al igual que Israel, nos comenta Kevin, 75 años, de un periódico que ha sido también luz para la reflexión desde Latinoamérica, y también a Tzavta, que ha sido un referente para los judíos progresistas latinoamericanos y la Shomer Hatzair, etcétera, de un activismo más allá del movimiento juvenil. Gracias a todos, a todas nuevamente. La grabación pues quedará en algún momento bueno, perdón, podemos compartir en las redes esta grabación, y pues esperando que la guerra termine pronto, que haya paz y seguridad para Israel y Palestina, que los rehenes, las mujeres, los niños, los adultos que están aún secuestrados puedan regresar a sus hogares, y que podamos pasar este duro momento tanto para israelíes como palestinos, y también para los judíos y palestinos que vivimos fuera de ese territorio. Hasta pronto y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.